मैं अपने बच्चे ਨੂੰ हमेशा एक गल बचपन तो समझाई है कि बेटा ही लर्न टू रिस्पैक्ट योर मदर, योर सिस्टर्स, योर बुआ मासी। कल ਨੂੰ तेरी वाइफ, तेरी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सब होणगे तो जिंदगी च भी औरतों का जोड़ा लोग सन्मान नहीं करते वो कभी तरक्की नहीं करते। सो अगर मेरे बच्चे बारे इहो जिहियां नजायज़ गल्लां कीतियां जा रही वो लोगों की अपनी 3rd ग्रेड सोच है। देखो जी इस तरह हैगा, कंपेनिंग मैं जरूर कर रही हाँ अंगद ली, पर जिथे मैं जानी हाँ लोग मैनू कांग्रेस समझ के पहले तो हथ पंजा खड़ा कर देंगे हैं, ठीक है। फिर मैं उन्होंने कहती हाँ जी पता नहीं साढ़े तो की भुल्लां हुई कि बाबा जी ने सानू किस गल का साडा एक बहुत वड्डा ट्रायल लै रहे हैं तो सानू आज़ाद खड़ा होना पिया कि अपने परिवार च होने के बावजूद भी सानू परिवार चो मतेरा जड़ा सौतेला सानू मिलिया ना व्यवहार वो नहीं सी मिलना चाहिए जड़ा कि सानू मिल गया। जितन तो बाद फिर बच्चा तो उन्होंने ही है, असी उस परिवार चो हाँ, ठीक है। मैनू एक बारी बादल साहब ने कहा बीबा जे तू पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी सी तो तू मैनू आके मिलती, तैनू असी वधिया तरीके नाल अकाली पार्टी ज्वाइन करांदे। तो मैं कहा जी मैं बहू के दी हाँ, किहड़े परिवार च विआह के आई हाँ, जिथे मैं विआह के आई हाँ मेरी उही भगती है तो मैं उन्होंने पिछे चलना। आज़ाद खड़ा ਉਹਦਾ निशान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ हो असी घर घर जा रहे हैं, घर घर जाके उन्होंने दस रहे हैं कि पता नहीं जी उन्होंने किहड़ी गलतफहमी हुई है, किन्ने की क्या हैगा। और दूसरी गल जी उन्होंने शर्तां रखियां वो मैनू तो मेरे बच्चे नूं मंजूर नहीं सी। बस जी ये पाओ पेट्रोल पाओ थापी दवो धक्का मार के विधान सभा पहुँचाओ। ऑटो रिक्शा एक जद्दोजहद की निशानी है, एक मिडल क्लास बंदे की निशानी है, एक गरीब बंदे की मेहनत पसीना जड़ा गरीब आदमी है ऑटो रिक्शे ते बैठदा। असी वड्डियां नाल नहीं असी गरीबां नाल खड़े हाँ। जोड़े पैसे वाले उन्होंने जरूरत ही नहीं MLA की, वो तो सीधे ही प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच जाते हैं, कंट्री के हैड ऑफिस पहुँच जाते हैं। सो असी गरीबां लई खड़े हाँ। सो यही कहते हुए जाए ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੇਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ क्यों गए? ऐसा है वीर जी कि कुछ लोग दे बिलीव इन वर्किंग, कुछ लोग वेले सिर्फ सेल्फियाँ खिंच के जाके पोस्टर पर्सन बनना ज़्यादा लाइक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं एवं नहीं कहांगी कि एक बच्चा मेरा बड़ा अच्छा सी पार्टी का, पर क्योंकि वो मिसगाइड हो गया पैसों के लालच में जां कुछ मिसचीवियस फैक्टर्स के पिछे लग के वो अपनी जी सी ना फोकस वो तो डिस्ट्रैक्ट हो गया। और उसका मैनू अफसोस भी होंदा कई बारी, पर जदों कहंदे हुंदे हैं जदों किसी बंदे नूं हंकार ज़रूरत तो ज़्यादा हो जाए और ये सोचे कि मैं MLA नूं ओवर रूल करके अपना ही कोई साझा मोर्चा या फ्रंट खोल सकदा, मैं उसकी नखेदी करती हाँ। क्योंकि यूनाइटेड वी आर टुगेदर अ पार्टी, डिवाइडेड वी आर नथिंग, वी आर जीरो, ठीक है। सो हुण अज वो झाड़ू ते तुरे फिरदे हैं और दूसरे भाई साहब जड़े हैं वो मेरे हसबैंड दी राइट एंड लैफ्ट हैंड्स बन के चलते होंदे सी। और मैनू नहीं सी पता कि उन्होंने दे इरादे इन्ने कम वक्त है कि एक टाइम आएगा कि ये जाके दिल्ली ये भी कह सकते हैं कि तुसी एक्स MLA नूं भी छड्डो ते प्रेजेंट नूं भी छड्डो, उन्हां दी वर्किंग भी ना देखो, उन्हां दी मेहनत भी ना देखो, उन्हां दे बारे ओपीनियन भी ना लवो, चुप करके सानू दे दो ओनली ड्यू टू पर्सनल रीजन। इफ़ माई daughter-in-law has gone to some other party, that doesn't mean that we have sent her. She is a women empowerment, everybody knows. She is a individual. उन्हीं दी भी परिवार पिछले काफ़ी सालों तो कांग्रेस ही रह चुके हैं और जो डिसीजन उन्हें अपनी सोची मैं उसकी ग्रोथ विच क्यों हिंड्रेंस बना। मेरी इमोशनल उहदे नाल अटैचमेंट है, उहदी जिहड़ी पोलीटिकल जो भी उन्हें चंगी माड़ी डिसीजन लैनी है उहदा उन्होंने भुगतना पैना चंगा जां माड़ा। तो असी तो उत्थे ही खड़े हाँ, असी तो बदले ही नहीं। असी तो 3 वारी साडे नाल ये खिलवाड़ हुई, एक बारी सरदार दिलबाग सिंह जी नाल, एक बारी सरदार चरणजीत सिंह जी दे नाल, मेरे जेठ साहब नाल, हुण मेरे बच्चे दे नाल हो गया, विच इज़ वेरी बैड। और मैं यही कहांगी कुछ चंद बंदियां ने साडे लई पुरजोर अपील की सी उपर हाई कमांड नूं कि जे तुसी इस फैमिली नूं तुसी अगर कांग्रेसी नहीं समझदे तो तुहाडे तो बहुत वड्डी गलती कोई जना करवान जा रहा है। रब दा वास्ता ये तुसी गलती नहीं करनी। मैनूं पूरी उम्मीद है कि मिस्टर जाखड़ ने जड़े अशोक गहलोत जी हैं जड़े जानते हैं सानू, हरीश जी जड़े कि पर्सनली लैवल ते सानू जानते हैं, चन्नी जी जानते हैं, उन्होंने ज़रूर
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੋਡ ਨੋਸ ਹੂ ਐਕਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਗੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਓਪਨਡ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਲੈਪ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ਡ ਮੀ ਦੈਟ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਭ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਰਹੀਦਾ ਐਂਡ ਲਰਨ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦ ਵਿਮਨ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਰਨ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੋਰ ਮਦਰ ਯੋਰ ਸਿਸਟਰਸ ਯੋਰ ਭੂਆ ਮਾਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉਹ ਵਾਈਫ ਤੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਸਭ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅੰਗਦ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਗਦ ਲਈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਤੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੂ ਕਿਹਦੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ देयर ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫॉर द ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਗਦ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ? ਸਿੰਬਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਕਦੀ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਟੋ ਬਸ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਓ ਥਾਪੀ ਦਵੋ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿ ਲੈ ਰਹੇ ਨੂੰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ।